اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج یکم مئی 2021 عیسوی کو درجہ چھٹی کے لیے ہمارا جو موضوع ہے شاعری کشمیر مہجور۔ پہلے بچوں، مضمون اردو، موضوع ہمارا ہے شاعری کشمیر مہجور۔ شاعری کشمیر مہجور کے متعلق ہم پہلے ہی کچھ جانکاری حاصل کر چکے ہیں، تو اس موضوع پر ہم اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس عظیم اور محب وطن شاعر کے بارے میں ہم مزید جانکاری حاصل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا جو آپ کی درسی کتاب ہے بہارستان اردو، تو اس کا صفحہ نمبر 19 دیکھیں۔ آپ صفحہ نمبر 19 آپ دیکھیں، میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان رکھنا اور خاص طور سے تلفظ کا خاص خیال کرنا۔ افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبول شاعر نے ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں کیا ہے۔ وہ زبردست وطن پرست تھے اور انہیں وطن کی ایک ایک چیز سے محبت تھی۔ تاریخ ادبیات کشمیر کی ترتیب کے سلسلے میں وہ دہلی گئے اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے، مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے، صحافت میں بھی دلچسپی لی۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے آبائی گاؤں متری گام پلوامہ میں سکونت اختیار کر لی۔ 1951 عیسوی میں حکومت جموں و کشمیر نے اس عظیم شاعر کی عزت افزائی کی۔ مہجور یہ اعزاز پانے والے پہلے شاعر ہیں، چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا۔ اس وظیفے کی پہلی قسط مہجور نے 8 اپریل 1952 عیسوی کو پلوامہ کے سرکاری خزانہ سے وصول کی۔ عین اسی وقت ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی۔ تو پیارے بچوں، جہاں تک آج ہم نے پڑھا تو اس کی ہم وضاحت کریں گے اور اس کے جو معنی و مطالب ہے آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ چونکہ بہت ہی بڑا شاعر تھا، مہجور ایک بڑا نام تھا اور اس کو عوام میں کافی مقبولیت ملی، یہ کافی مقبول ہو چکا تھا لوگوں میں، لیکن بڑا شاعر اور عظیم انسان ہونے کے باوجود بھی ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اس کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی ملازمت کے دوران، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں کیا۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کا ذکر اپنے خطوط میں کیا ہے۔ پیارے بچوں، خط کی جمع ہے خطوط، خطوط۔ تو جو اس نے خطوط لکھے ہیں، دوستوں کو لکھے ہیں، خطوط تو دوستوں کو لکھے جاتے ہیں، تو جو اس نے خطوط لکھے ہیں تو ان خطوط میں اس نے ان تکلیفوں کا تذکرہ، ان کا ذکر کیا ہے۔ تو مہجور زبردست وطن پرست، یعنی کہ وہ وطن پرست تھے، اپنے وطن سے محبت کرنے والے انسان تھے، اپنے وطن کی ہر چیز سے وہ محبت کرتے تھے اور اپنے وطن کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے، تاریخ ادبیات کشمیر، یعنی کہ جو کشمیری ادب کی جو تاریخ ہے، کشمیری ادب کی جو تاریخ ہے، جو کشمیری لٹریچر، اس کی جو تاریخ ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، تو اس کی ترتیب کے لیے، اس کو ترتیب دینے کے لیے، اس کو ایک آرڈر میں، اس کو ایک سیکوینس میں لانے کے لیے کے سلسلے میں دہلی گئے۔ وہ اس سلسلے میں دہلی گئے، یعنی کہ کشمیری ادب کی جو تاریخ ہے تو اس کی
तरतीब के लिए, इसको एक ऑर्डर में, इसको एक सीक्वेंस में लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस सिलसिले में दिल्ली गए। वो इस सिलसिले में दिल्ली गए और वहाँ पे कुतुब खानों में मुताला करते रहे। जो वहाँ पे लाइब्रेरीज़ थी, तो वहाँ पे जो कश्मीरी लिटरेचर के हवाले से जो कुछ मवाद वहाँ पे उनको हाथ आया, तो उसका उन्होंने भरपूर मुताला किया और उन्होंने जो अहम काम किया है तारीख़ अदबियात कश्मीर की तरतीब के सिलसिले में उन्होंने बड़ा काम किया है। और उन्होंने वहाँ कुतुब खानों में बैठ के काफ़ी उन्होंने वहाँ मुताला किया, लाइब्रेरीज़ में उन्होंने काफ़ी मुताला किया, काफ़ी किताबें पढ़ी इस हवाले से। और वो अदबी अंजुमनों से भी वाबस्ता रहे, यानी कि जो लोग एक प्लेटफार्म पे जमा होते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, उसको अंजुमन बोलते हैं। तो अदबी अंजुमनों से, चूँकि शोबे अदब की अपनी अंजुमनें होती है, तो मतलब शायरी के हवाले से वो बात करते हैं और अफसाना वगैरह जो फिक्शन भी है और पोइट्री भी, तो इस हवाले से या अदबी अंजुमनों से भी वाबस्ता रहे और वहाँ भी उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्होंने कश्मीरी अदब के लिए उन्होंने बड़ा कलीदी रोल निभाया है। और इसके साथ साथ सोहबत में भी दिलचस्पी ली, और उसने सोहबत में भी दिलचस्पी ली, यानी कि अखबारों के साथ भी काम करते रहे, एज जर्नलिस्ट भी उन्होंने काम किया और इस जर्नलिज्म में उनकी खासी दिलचस्पी रही। तो जब ये मुलाजमत से रिटायर हुए तो उन्होंने अपनी आबाई गाँव का मतलब है जहाँ पे आपके दादा दादी और जहाँ पे आपके माँ बाप ने जन्म लिया हो, जिस गाँव में वो रहते थे, तो वहाँ अपने आबाई गाँव मित्री गाँव पुलवामा में ही उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सुकूनत इख्तियार की। मित्री गाँव पुलवामा में, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में ये पड़ता है, तो वहाँ पे ही उन्होंने अपने आबाई गाँव में ही सुकूनत, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वहाँ ही सुकूनत इख्तियार की। तो 1951 ईस्वी में हुकूमत जम्मू कश्मीर ने इस अजीम शायर की इज़्ज़त अफजाई की। 1951 ईस्वी में हुकूमत जम्मू कश्मीर ने इस बड़े शायर की इज़्ज़त अफजाई की, इसको काफ़ी इज़्ज़त बख्शी, उसको काफ़ी इनाम व इकराम से नवाजा, उसको काफ़ी कदरदानी इसकी की। तो इसके लिए सरकारी वजीफ़ा जारी किया, हुकूमत ने उसके लिए सरकारी वजीफ़ा भी जारी किया, यानी कि जब मुलाजिम रिटायर होता है तो इनाम के तौर पे उसको सरकारी वजीफ़ा दिया जाता है, तो उसको सरकारी वजीफ़ा दिया गया हुकूमत की जानिब से। और बदकिस्मती की बात यह है कि वजीफ़ा की पहली किस्त, यानी किस्त का मतलब है हिस्सा, इसका पहला हिस्सा महजूर ने 8 अप्रैल 1992 ईस्वी को पुलवामा के सरकारी ख़जाना से वसूल की। तो जो पुलवामा में सरकारी ख़जाना था, तो वहाँ से 8 अप्रैल 1952 ईस्वी को जब उन्होंने इस वजीफ़े की पहली किस्त वहाँ से हासिल की, तो ऐन उसी वक़्त, ठीक उसी वक़्त क्या हुआ, उनके साथ एक बड़ा वाक़या हुआ। ऐन उसी वक़्त उसके दिमाग की नस फट गई, तो दिमाग की रग उसी वक़्त फट गई। तो यहाँ ये बदकिस्मती है कि जो ही उस बेचारे ने अपनी पहली किस्त, जो सरकारी वजीफ़ा की पहली किस्त जब उन्होंने वसूल की सरकारी ख़जाना, पुलवामा की सरकारी ख़जाना से, तो उसी वक़्त उनके दिमाग की नस फट गई। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने महजूर के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल की और इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। तो कल इंशाल्लाह इस हवाले से हमारा आखिरी लेक्चर होगा। इस मौजू के हवाले से कल इंशाल्लाह हमारा आखिरी लेक्चर होगा। बाकी वस्सलाम।